जय बोलो भारत माता के जय बोलो भारत माता के ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳು, ದಾನಿಗಳು, ಸಹೃದಯರು, ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೋಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಆ ಶಾಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾರಣಭೂತರು ಆದಂತಹ ಪ್ರಗತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುನೇಶ್ರವರೇ. ಹಿರಿಯರು ಗ್ರಾಮ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಆ ಸಂಘದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ತೋಟದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದಂದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾನು ತೊಳಿತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊಳಿತೀನಿ. ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗುನ ಮುದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುದ್ದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರಬೇಕು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ತೀರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಳು ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾದರೆ, ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು కూడా సంస్కార బరుతుంది. నేను తెలుగులో చెప్తాను మీకు. మనం సంస్కారంగా ఉంటే మనం పొద్దున లేచి దేవుడికి నమస్కారం వేస్తే మన బిడ్డ కూడా లేచి నమస్కారం వేస్తాడు. మనం లేస్తేనే అయ్యో అది అట్లా ఇది ఇట్లా అనుకోని మనము ఎవరినో తిడితే వాళ్ళు కూడా అదే నేర్చుకుంటారు. మనం ఎట్లుంటామో మన బిడ్డలు అట్లయితారు. ఎవరు కూడా ఎవరు జట్లు సేర్చేది కాదు, మనం మన ఇంట్లో సరి చేసుకోవాలా. ఆ రీతిలో సరి చేసుకోవాలనేది చెప్పించినట్ల నాడప్ మాస్టర్లు. అదే ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪತ್ನಿಯೂ ಆದಂತಹ ನಾಗರಾಜರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ರೈತರು, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಆದಂಥ ರೆಡ್ಡಪ್ಪನವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ 10 ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. ఈ బొద్దు మన ఊర్లో వయసు చిన్నోళ్ళు 15-20 జనం ఉన్నారా లేదా? వచ్చినారా ఒకరన్నా? యాళ్ళు వచ్చేది వచ్చేలే. అదే సాయంకాలం మీరు పిలండా, డాబాకు పదాము అని పిలండా, 10 జనం పిలిస్తే 20 జనం వస్తారు. ఆ పరిస్థితికి తెచ్చినాము మనము. ఆ పరిస్థితికి తెచ్చినాము. ఇవదు గ్రామాలు చెడిపోయినాయి. మా ఇట్లా వాళ్ళు ఇంకా చెడినాయి నేను కూడా చెప్తాను. అయితే నేను చెడిపోయినాను అని చెప్పలే, మా ఇట్లా వాళ్ళు ఇంకా రాజకీయం వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఒకసారి ఎలక్షన్ వస్తే నాకు ఓటు కావాలా, వాళ్ళ ఇల్లు పాడైపోనే, ఆ ఊరు పాడైపోనే, ఆ చిన్నోడు పాడైపోనే. అయితే అక్కర్లే ఆ 15 దినాలు నేను తాపిచ్చి వాడిని ఓటు వేయించుకునేలా అన్నకు వాడు ఏడన్నా పాడైపోని. ఇట్లా పని ఇంకా ఈ బొద్దు యువకులు కూడా చూసేకైతే ఉండలే మన ఊర్లో మనము. అవునా కాదా? 15 ఇంకా 30 ఏళ్ళ లోపల ఉండేవాళ్ళు మీ ఊర్లో 25 జనం ఉన్నారు చిన్నవాళ్ళు. ఎవరన్నా ఒకరు వచ్చినారా ఇటుకే? ఇట్లా మంచి కార్యక్రమం ధర్మాత్ముడు ఎవరో ఒకరు ఏమీ గతలేదు ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ఇల్లు కట్టించక వచ్చినారు. ఇల్లు కట్టించిరే ధర్మాత్ముడు. అట్లా వాడు ఊరికి వచ్చినాడంటే అరే అట్లా వాళ్ళు సవాసం చేద్దాము, అట్లా వాళ్ళతో మాట్లాడదాము, మనకు కూడా బుద్ధి రాని, ఎవరికైనా లేదు అంటే మనము 10 రూపాయలు ఇచ్చేట్లు అయిదాము. ధర్మం ఎట్లా అంటే ఒకరిని చూసి ఒకరు నేర్చుకోవాలా. మంచిది అనేదాన్ని ఒకరిని చూసి ఒకరు నేర్చుకోవాలా. డాబాకు పోయేది కాదు నేర్చుకునేది. ఇవాళ అట్లా పరిస్థితి అయింది.
మనకి సర్కారాలు ಯಾವುದೇ సర్కారాలు ఉన్నాయి, ఈ సర్కారము ఇంకో సర్కారము నేను ఇట్లా సర్కారము అని కాదు. సర్కారాలకి బద్దు దుడ్లు కావాలా. ఊరికొక బార్ చేస్తారో, ఇంటికి ఇద్దరు తయారు చేస్తారు. ఇంటికి ఇద్దరు తాగేవాళ్ళు ఉండాలా, ఊరికొక బార్ కావాలా. ఇట్లా అయింది మన పరిస్థితి. ఊర్లో దేవస్థానం ఉండాలా పనిలే. ఆ దేవస్థానంకి వారానికి ఒక దినం పోయి ఒక టెంకాయ కొడదాము, ఒక క్లీన్ చేద్దామంటే చేసుకుంటే ఆయన ఎవరికి బుద్ధిలే, ఆయన చేస్తూ ఉంది. ఎంగటం పోయి చేస్తూ ఉంది, ఇట్లా ఆయనకేం పనిలే, ఆయనేమో కడుగుతూ ఉంది అంతే, ఆయనకేం పనే పాట అంటారు. ఆయనకేమే బిడ్డలు ఆడ సంపాదిస్తారో ఆయనకేం పని పాటలే అంటారు. మన దేవస్థానము, మనం ఊరు, మనం సేరల్లా, మనం అందరూ క్లీన్గా ఉండాలా. ఒక దినం వారానికి ఒక దినం అన్నా రామా గోవిందా అని అనుకోవాలా. అవునా కాదా? మీటింగ్ ఉంటే సరేలే, ఒక టీవీలో మన బిడ్డల చేతికి మొబైల్ ఇచ్చేసి మనం టీవీ చూసేది. ఆ చిన్నోళ్ళు పాడైపోయి మనము పాడైపోతాం. ఇట్లా అయింది ఈ కార్యక్రమం. దాన్ని ఇంకా ఈ బొద్దు తాగేదాన్ని మనము నిలబెట్టకపోతే చాలా కష్టమవుతుంది. ఈ బొద్దు ఊర్లు చెడతా ఉన్నాయి, ఇండ్లు చెడతా ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంట్లోనూ వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళు చెప్పుకునే కైలా. తల్లి పొద్దుట ఇంకా 2 కూలీలు చేస్తుంది. పొద్దున్నే 7 గంటలకు పోతుంది, 2 గంటలకు వస్తుంది. తిరిగా 3 గంటలకో 4 గంటలకో ఎవరన్నా పిలిస్తే పూలు కోసేకో మిరపకాయలు ఇప్పించుకో పోతుంది. ఎలా అంటే 3 తావుల సంఘాల్లో అప్సేసి వాడికి గాడి తీయించింది. కొడుక్కి వాడికి పెట్రోల్కి కావాలా, వాడికి ఖర్చుకి కావాలా, తాగేకి కావాలా. ఇన్ని అమ్మే వేయాలా పాపము. జతకు మొగుడికి వేయాలా, లేకపోతే కొడతాడు, లేకపోతే తిడతాడు. ఇట్లోకి వచ్చి రామాయణం అవుతుంది. ఇట్లా అయిండే కాలం. ఇంకా ఈ పొద్దు ఏమైందంటే మన పరిస్థితి ఆడి తిరిగా కూడా పాపము బాధపడుతూ ఉంది. సంఘాలు అప్సేది కట్టేది. ధర్మస్థలం సంఘం ఇచ్చినా తీసుకుంటారు, సొసైటీ సంఘంలో ఇచ్చినా తీసుకుంటాడు, ఇంకేదైనా సంఘం ఇచ్చినా తీసుకొని వారానికి 3000 కట్టాలా అంటే పాపం ఈ 6 దినాలు కష్టపడిందే. కడుపు తింటారో లేదో కానీ కష్టపడి లోన్ కట్టే పని అయింది. చిన్నోళ్ళు ఈ తరసేహణమో దయపట్టే దానికి తప్పు ఎవరు తింటే మీదే. చిన్నోడు చదువుతూ ఉంటే మేమంతా చదివేటప్పుడు పొద్దున్న ఎత్తుకుపోవాలా. వాళ్ళ బావి దగ్గర ఏమైనా సేద్యం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఎత్తుకుపోయి సిద్ధ గిద్ద ఇచ్చి రావాలా. పొద్దున్న లేచి తోట దగ్గరికి పోయి రావాలా. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. నా కొడుకు ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోయిన పొద్దున్న 7 గంటలకు రెడీ చేసి వ్యాన్ ఎక్కిచ్చేసేది. వాడు 11 గంటలకు వచ్చేది, ఇది రాత్రి 7 గంటలకు వచ్చేది. ఇట్లా చేసి ఎవరైనా తిడితే అయ్యో నా బిడ్డ చదువుని ఉండు, మా కష్టం వాళ్ళకొద్దు, మీ కష్టం కాదు, మీరు సుఖంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇప్పుడు కష్టపడుతూ ఉన్నారు. ఎలాంటి శనికెత్తి వంగేకి చేసేకయ్యలే. జీన్స్ ప్యాంటు టైట్ షర్టు పని చేసేకయ్యలే. ఈ మధ్య ఏమైందంటే వాళ్ళ పని అక్కడలే ఇక్కడ లేకుండా అయిపోయి. ఫస్ట్ ఇంకానే 2 నేర్పించాలా. అట్లా అని చెప్పి చదువు వద్దు అని కాదు, చదువుల్లా. చదువు జతికి మన ఇంట్లో పనే ముందు వాడి చేతిలో చేపించాలా. కొంచెము మనమే చేసేది కాదు. పేడెత్తి మనం తోస్తే మక్కడికి ఎత్తుకుపోయి ఏరా తిప్పులొక్కినల్లా. ఫస్ట్ ఇంకా నేను నేర్పిస్తే వాడేం చేసేళ్తుండలే. ఫస్ట్లో ముద్దు చేయడు నాకు చేయండి ఏడు చేసేది వాడు పాపమా. దాన్ని ఇంకా దయచేసి మీరందరూ కూడా సంస్కారవంతులు కావాలా, సంస్కారం నేర్చుకోవాలా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేర్చుకోండి. ఈ పొద్దుటినికా మీరు కూడా అనుకోండా. ఈ పొద్దుటినికా నేను ఏం చేయడాను, సాయంత్రం పనుకునేటప్పుడు 1 నిమిషం యోచన చేయండి. మంచి ఏం చేయడాను, చెడ్డ ఏం చేయడాను, నా బిడ్డలకి ఏం మంచి చెప్పించాను, ఏం మంచి చెప్పించలేదు. ఇది నేర్చుకుంటే ముందుగా సమాజం బాగా అవుతుంది. మనీష్ ఎట్లా వాళ్ళు ఈ పొద్దు 11 ఇండ్లు కట్టించి ఇచ్చినారు మన తాలూకులో. ఈ పొద్దు గవర్నమెంట్ చేయకుండా ఇట్లా పని మనీష్ చేస్తూ ఉన్నాడు. గవర్నమెంట్ చేయకుండా ఇట్లా పని స్కూళ్ళకి పెయింట్ చేపిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ పొద్దు ఎందుకో చిన్నవాళ్ళకి చదివించే వాళ్ళకి దుడ్లు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకో దేవస్థానాలకి కాసులు ఇచ్చినాడు. ఈ పొద్దు ఆయనట్లా మంచి ధర్మాత్ముడు దేవుడు, ఆయనకి ఇంకా ఆరోగ్యమేని ఇట్లా వాళ్ళు మంచివాళ్ళు ఉండాలా. కారణం నేను ఏం చెప్తానంటే మనీష్ ఈ పొద్దు కాదు, నాకు ఒక 10 ఏళ్ళు ఇంకా పరిచయం ఉన్నాడు. 10 ఏళ్ళు ఇంకా కూడా చూస్తూ ఉన్నాను. ఏడా అడ్వర్టైజ్మెంట్కి లేదో పేరు కోసము దీనికోసం చేస్తూ ఉండలే. నా చేతిలో అయ్యేదాన్ని నేనేమో నా దగ్గర ఉందని చెప్పి పనికి రాని వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉన్నారు. సానగురు పనికి రాని వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉన్నారు. చెప్పినారు పెద్దోళ్ళు కూడా. దానం చేసేది యోగ్యునికి చేయాలంట. అనర్హునికి చేస్తే మనం దానం చేసిన ఇది కూడా ప్రయోజనం లేదంట. అట్లా మనిషి బొద్దు దానం చేయాలంటే యోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళకే దానం చేస్తూ ఉన్నాడు. దానికి నాకు ఖుషి. ఎలా అంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాము, వాళ్ళు ಯಾವುದೋ తెవల కోసమో వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు లక్షలు ఇవంతా ఇస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళంతా వాళ్ళ స్వార్థం కోసమో మంచిది యోచన చేసి కాదు. ఇప్పుడు తిమ్మాపురం గ్రామంలో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కూడా ఎవరు లేదు. వాళ్ళు కట్టుకోడానికి ఎవరు శక్తి లేదు. ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చి ఒక ఇల్లు 3,25,000 రూపాయలు ఇచ్చి కట్టించి ఇచ్చినారంటే మనమంతా కూడా యోచన చేయాలా. 10 రూపాయలు ఇవ్వాలంటే యోచన చేస్తాము.
అట్లా 3 లక్షల రూపాయలు ఈ ఊర్లో ఏమి ఆశించిండ్లే, తిమ్మాపురం ఇంకా ఏమి ఎత్తుకుపోవాలని అనుకోండిలే, యోచించేయండిలే, మీ ఊరిని ఇంకా మీనింకా ఏం లాభం ఆశించిండ్లే అయిప మనిషి వాళ్ళు. ఇట్లా ధర్మాత్మలో ఇట్లా మంచోళ్ళు ఈ పొద్దు మంచి చేస్తూ ఉండేదానికి మనమందరూ కూడా యోచించేయాలా, మనమందరూ కూడా ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలా. అట్లా వాళ్ళు ఆయనకి ఇంకా ఆయుర్వో ఆరోగ్యమో ఐశ్వర్యం కూడా అయినాయి. ఎలాంటి ఆయనకి ఐశ్వర్యం వస్తే ఆయన ఇంట్లో ఏం పెట్టుకునేట్లా వాడు కాదు చూస్తే. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా మంచి పని చేస్తూ ఉంటే ఆయన అందరికీ కూడా పంచుదామని ఇట్లా యోచన ఉంది. దాన్ని ఇంకా మీరు అందరూ కూడా ఈ పొద్దే మీరు ఒక నిశ్చయం చేసి మేస్ట్కి ఒక డేట్ చెప్పండి, సార్ ఇట్లా తారీఖు ఇంకా మీరు రాండా అని. ప్రతి నెల ఆ తారీఖు మేస్టర్ వస్తాడు, నేను వస్తాను, మీ జట్ల అందరూ కూర్చొని మనము 1 గంట సేపు దేవుని పాటలు పాడుకొని పదాము అని చెప్తా నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా వందిస్తా. విశేషంగా ఈ పొద్దు ఇట్లా సన్న గ్రామానికి ఇట్లా మంచి కార్యక్రమానికి ఎలా అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎవరెవరో వచ్చేదానికి పత్రికర్తలు జాస్తి పోతారు. అయితే ఈ పొద్దు విశేషంగా ఈ కార్యక్రమంకి హెచ్చుగా మీరందరూ పత్రికర్తలు వచ్చినారు కూడా, మా మీడియా వాళ్ళు వచ్చినారు, అందరూ కూడా వచ్చినారు. మీకు అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు చెప్తా నా మాటను ముగిస్తాను. జై హింద్, జై కర్ణాటక.